안녕하세요, 여러분. 국방대학교 국제평화활동센터의 김정필 교수입니다. 오늘은 유엔의 평화 유지 활동에 대해서 좀 알아보고자 합니다. Today's topic is the United Nations Peacekeeping. 오늘 강의가 끝나고 나면 여러분들은 슬라이드에서 보는 것처럼 이런 것들을 여러분들이 이해하고 또 설명할 수 있어야 합니다. When you complete this lesson today, you will be able to explain the UN and its purpose through describe three levels of authority for decision making in UN peacekeeping, as shown on the slide. 오늘 우리가 다루고자 하는 주제는 크게 네 가지입니다. Today's lessons will cover four topics as shown on the slide. 자, 이 레슨에는 이제 몇 개의 러닝 액티비티가 포함되어 있는데요. 오늘 여러 가지 환경상 러닝 액티비티를 실제로 할 수는 없고요. 우리가 교실에서 이 학생들을 대상으로 러닝 액티비티를 하는 방법만 간단하게 소개하도록 하겠습니다. 이 첫 번째 러닝 액티비티는 이제 유튜브에 한 10분 정도, 2분 17초 가량의 영상을 이렇게 봅니다. 이 영상을 보면서 무엇을 이제 배웠는가, 또는 이러한 이미지가, 그러니까 이 영상이 여러분들에게 무엇을 느끼게 하고 어떠한 것을 생각하게 하는가 하는 것이죠. 그리고 무엇이 흥미로운가, 이런 것들을 생각을 하면서 영상을 본 후에 각 조별로 한 5분 내지 7분 정도 이렇게 토의를 하는 그런 방식으로 진행이 됩니다. This lesson includes some learning activities. But because of limited environment, limited time, we cannot implement all the learning activities, but I will explain what to do, how to do in real class. You're gonna watch a video clip thinking what did you learn from this film, and what images stay with you, and what was interesting. And then you will have a discussion within your group for 5 to 7 minutes. That's what we are doing actually in our real class. 자, UN 소개부터 시작을 할까요? Let's talk about the introduction to the UN. 이 폭력적인 분쟁은 굉장히 심각하죠. 그리고 이 평화 유지라는 개념은 이 분쟁이 끝났을 때 평화를 유지하는 그런 개념이 평화 유지의 개념입니다. The violent conflict is devastating. Peacekeeping is designed to preserve the peace when violent conflict has ended. 자, 유엔은 이 universal하고 impartial하다는 말을 많이 합니다. 이 의미가 뭐냐면 이 impartial하다는 말은 공정하다는 의미예요. 그러니까 어느 곳에 누구 편을 들리지 않는다는 것이죠. 예를 들어서 한 국가에 내전이 일어나면 내전 당사자들이 있을 거 아니에요, 그죠? party라고 합니다. party, main party가 있겠죠. 뭐 두 개의 어떤 뭐 군벌로 나눠져서 두 개의 군벌이 서로 내전을 벌이면 유엔이 임파셜 한다는 말은 어느 편도 들지 않는다는 거예요. 그 내전의 당사자들에게 어느 편에 서서도 안 된다는 것이죠. 이게 임파셜의 의미이고요. 유니버셜 하다는 말은 뭐 유니버셜은 우리가 사전적 의미는 보편적이라는 그런 말인데, 여기서 말하는 유니버셜은 이 대부분의 국가들이 이제 참여를 한다는 것이죠. 우리가 유엔 회원국이 193개국인데 세계 대부분의 나라들이, 전 나라들이 다 참여를 하고 있죠. 이 뭐 PLO나 바티칸 같은 이런 어떤 옵저버를 빼고는요. 자, 그러니까 이 유니버셜은
이 대부분의 나라들이 다 여기에 참여하는, 즉 관련이 되는 이러한 어떤 조직이 바로 유엔이라는 것이죠. The UN is an impartial and universal organization made of 193 countries called member states. 유엔 회원국을 우리가 member state라고 합니다. 2차 세계대전이 이제 끝나고 난 다음에 창설이 되었죠. 그죠? It was founded in 1945 after the Second World War. 그리고 이 당시에 유엔을 창설한 사람들은 두 개의 아주 끔찍한 전쟁을 겪었습니다. They had lived through two terrible world wars. The Second World War하고 The First World War죠. 1, 2차 세계대전을 말하는 것입니다. 그래서 이 유엔을 창설한 어떤 목적은 이런 끔찍한 전쟁을 겪고 난 이후에 후세 세대들이 다시는 이러한 어떤 경험을 하지 않도록 그러한 목적 중에 하나가 바로 유엔의 창설의 배경입니다. One reason for creating the UN was to save later generations from violent conflict죠. Preamble of the UN Charter 하면 차트는 이제 유엔 헌장을 이야기하는 겁니다. 우리가 UN Charter 이 Foundation Document of the UN이죠. Preamble은 서문을 이야기합니다. Okay, let's talk about the UN Charter. 자, 유엔 헌장에 대해서 좀 이야기를 해 보겠습니다. 이 유엔 헌장은 1945년에 이제 서명이 되었고요. 그리고 이 유엔 헌장은 바로 유엔의 주요 목적과 원칙들을 정의하는 아주 기초가 되는 그런 문서입니다. 이 유엔의 가장 중요한 목적 중에 하나는 바로 국제 평화와 안전을 유지하는 것이죠. The UN Charter was signed in 1945. And it is the founding document which defines the main purposes and principles of the UN. One main purpose of the UN is to maintain international peace and security. 유엔의 헌장은 국제 조약입니다. 그러니까 회원국을 법적으로 이제 구속력이 있는 그러한 게 바로 이 유엔 헌장입니다. 그래서 이 유엔의 모든 평화 유지 활동은 이런 유엔 헌장에 근거하기 때문에 또 나중에 설명한 유엔 안전보장 이사회의 결의안에 근거하기 때문에 이 법적인 정당성을 리지르머스를 우리가 인정받을 수 있는 것이죠. 왜냐하면 유엔 차르가 국제법이기 때문입니다. 국제 조약이기 때문에 국제법의 효력을 갖는 것이죠. The UN Charter is an international treaty that spells out the member states' rights and duties as members of the world community. The Charter binds member states. 유엔의 중요 기구입니다. principle 하면 중요한 이런 뜻이죠. organs 하면 기관을 이야기하는 것입니다. 6개의 중요한 유엔의 기구가 있죠. 슬라이드에서 보는 것처럼 이제 총회가 있고요. 그 다음에 안전보장이사회가 있고 사무국이 있습니다. 그리고 국제 사법재판소가 있고요. 경제사회이사회, 신탁통치이사회 이렇게 해서 총 6개의 중요한 기구가 있습니다. The six main organs of the UN created under the UN Charter are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the Secretariat. 총회는 이제 이 모든 이 회원국들이 만나서 어떤 투표로 결정을 하는 그런 기구입니다. 그래서 모든 회원들은 한 표의 투표권을 행사하죠. The General Assembly is where all member states meet together and vote on decisions.
The principle of equality means each member state has one vote. 여기서 equality는 동등함 이런 뜻입니다. equal의 명사형이죠. 그 다음에 이제 안전보장이사회는 이 유엔 헌장 하에서 국제 평화와 안전을 유지하는 안보를 유지하는 주도적인 책임을 하는 주요 기관입니다. 이 안전보장이사회는 15개 국가의 이사회가 있는 것이죠. 그 중에 5개는 상임이사국이고요. 그 다음에 이 상임이사국은 우리가 흔히 P5라고 이야기하죠. 알파벳 순으로 이야기하면 차이나, 중국, 프랑스, the Russian Federation, 러시아 그리고 the United Kingdom, 영국, the United States 이렇게 5개 상임이사국이 있고요. 그 다음에 이제 이 2년마다 한 번씩 총회가 10개의 비상임 이사국을 이 로테이팅 돌아가면서 이렇게 선거를 합니다. 이건 철저하게 지역적 기반 안에서 이제 이 선거를 하는데요. 이 5개의 중요한 리저널 그룹이 있습니다. 아프리카 지역이 있고요. 그 다음에 아시아 태평양 지역이 있고 라틴 아메리카와 카리비아해 연안에 있는 국가들 한 그룹, 그리고 또 유럽과 기타 국가들, 그리고 동유럽 이렇게 해서 5개 그룹을 딱 이제 내에서 그룹을 구분을 해서 2년마다 한 번씩 이제 10개 국가를 비상임 이사국 국가로 이렇게 선출을 합니다. The Security Council has a lead responsibility under the UN Charter to maintain international peace and security. The Council has 15 members, including 5 permanent members who helped set up the UN, China, France, the Russian Federation, the United Kingdom, and the United States. The General Assembly elects the other 10 rotating members for 2-year terms, ensuring geographical representation. 경제사회이사회 에코삭이라고 그러는데 이 경제사회이사회는 경제 문제와 사회 문제를 협조하는 유엔의 중앙 하나의 기관입니다. The ECOSOC is the central body coordinating the economic and social work of the UN. 그 다음에 이제 Trusteeship Council은 신탁통치이사회인데요. 이것은 이제 신탁 통치를 관리하는 그런 어떤 감독하는 그런 기관인데요. 과거에 이제 2차 세계대전 이후에 뭐 식민지 국가나 이런 국가들을 영토들을 이제 주로 처리하기 위해서 운영되었던데 지금은 더 이상 이제 그 운영이 중단이 되었죠. 왜냐하면 1994년에 제일 마지막으로 이 서남 태평양 지역에 있는 팔라우라는 국가가 The Republic of Palau죠. 이 팔라우 공화국이 마지막 그 신탁 통치를 받는 국가였습니다. 그래서 그 이후로 이제 더 이상 신탁 통치를 관리할 그런 어떤 대상이 없기 때문에 이 현재는 이제 중지가 되어 있는 기능이 중지되어 있는 그런 상황입니다. The Trusteeship Council supervised the trust territories, which were former colonies or dependent territories, as they made progress towards self-governance or independence. The Trusteeship Council suspended operation in 1994 with the independence of the last trust territory, the Republic of Palau. 다음은 이제 ICJ죠. 국제사법재판소인데요. 헤이그에 있죠. 네덜란드 헤이그에 있고요. 이 법적 분쟁을 이제 다루는데요. 이 개인 문제는 다루지 않습니다. 국가 간의 분쟁만 다룹니다. 우리가 개인의 어떤 문제는 ICC라는 별도의 또 국제 형사재판소가 있는데요. 여기서는 유엔의 ICJ는 국가 간의 분쟁만 취급을 합니다. 그래서 국제법에 따라서 재판을 하는 곳이죠. ICJ is in the Hague, Netherlands. The court settles legal disputes only between nations and not between individuals, following international law. 그 다음에 이제 마지막으로 사무처입니다.
이 사무처가 굉장히 중요하고 영향력이 있죠. 이 사무처는 이 유엔의 어떤 일상적인 모든 행정 및 일상적인 업무를 수행하는 이 국제 스텝들로 구성이 되어 있는 그러한 조직입니다. 뉴욕에 본부가 있고요. 그리고 또 뉴욕 외에도 제네바, 비엔나, 나이로비, 뭐 다른 지역에 본부가 있습니다. 이러한 것들은 다 이제 배경이 있습니다. 유엔 유럽 본부가 이제 제네바 있는데요. 뭐 중립국이었다는 그런 배경이 좀 작용을 했고요. 그다음에 비엔나는 유엔의 빈 사무소인데요. 여기도 과거에 이제 이 오스트리아가 중립적인 위치를 차지했고, 그리고 나이로비는 이제 주로 이제 유엔의 여러 기능 중에서 주로 개발 분야가 중요한데 그 개발 중에서도 이제 주로 아프리카 지역의 개발에 많은 중점이 되어 있고, 이 아프리카의 어떤 하나의 중앙에 있는 국가가 이 케냐의 나이로비이기 때문에 이런 어떤 사무소가 있습니다. The Secretariat refers to the departments and offices with the international staff to carry out the day-to-day work of the organization. These are in UN headquarters in New York, as well as in Geneva, Vienna, Nairobi, and other locations. 다음은 유엔의 이 Specialized Agency Funds and Program에 대해서 설명을 좀 하도록 하겠습니다. Okay, let's talk about the UN Specialized Agencies, Funds and Programs. 자, 이 Specialized Agency Funds and Program은 역시 또한 유엔의 어떤 업무를 지원을 하는 그런 기능을 수행합니다. 자, 이러한 에이전시와 펀드 프로그램은 한 30개 이상이 되는데요. 유엔이 지향하는 3대 축이 있습니다. 흔히 말하는 우리가 유엔이라는 건물이 있으면 이 건물을 지탱하는 3개의 기둥이 있는데요. 그 3개의 기둥을 흔히 우리가 첫 번째는 Peace and Security입니다. 국제 평화 안보죠. 또 하나는 이제 중요한 게 개발입니다. 주로 이제 이 빈곤 퇴치나 또는 사회적 어떤 인프라 구축과 같은 이런 것이죠. 이 디벨롭먼트가 하나의 또 하나의 기둥이고, 마지막 기둥이 이제 사실은 이 인권의 신장입니다. Human Rights죠. 그러니까 Peace and Security, 그 다음에 이제 Human Rights, Development. 이러한 것들이 이제 유엔이 수행하는 가장 중요한 하나의 세계의 어떤 기능의 카테고리, 저 필라라고 우리가 표현합니다. 필라 하면 기둥이라는 뜻입니다. Three pillars of the UN 하면 우리가 방금 이야기한 세 가지를 이야기하는 것입니다. 자, 그래서 이러한 세 가지의 필라, 유엔의 어떤 지향 방향을 위해서 일하는 게 바로 이 Agencies, Funds and Program입니다. 주로 이제 개발 문제나 인도적 지원 문제나 인권 문제에 깊이 이제 관여를 하는 그룹들이죠. 이것을 우리가 이제 유엔에 앞서 설명드린 유엔의 6개의 중요한 기관과 방금 설명한 에이전시 펀드 프로그램을 합쳐서 우리가 유엔 시스템이라고 이야기합니다. 그러니까 우리가 흔히 유엔을 이야기할 때 주로 6개의 주요 기관만 우리 떠올리는데요. 사실은 이 에이전시와 펀드와 프로그램이 굉장히 중요한 역할을 합니다. 그래서 이걸 다 all together 합쳐서 우리가 더 유엔 시스템이라고 이야기합니다. 유엔 조직을 이야기할 때는 이 유엔 시스템을 전체적으로 이야기하는 것이 이제 올바른 방향이겠죠. 예를 들면 뭐 이 지금 슬라이드에서 보는 것처럼 뭐 UNDP, UN Development Program이죠. UN 개발 기구라고 우리가 이야기하는데, 유니세프 뭐 아동 보호잖아요. Human Rights, 그죠? 여기서 말하는 UN 뭐 HCR 같은 경우는 난민, 레퓨지 이슈를 주로 다루고 있고요. 그다음에 UN 위민은 여성의 어떤 보호, 또 여성의 인권의 신장, 여성의 권리 신장 뭐 이런 걸 주로 다루고 있고요. 월드 푸드 프로그램은 세계 식량 기구죠. 세계 농업 기구 FAO. 그다음에 월드뱅크 같은 경우 IMF도 여기에 다 속합니다. 그리고 유네스코나 ILO 국제 노동기구도 여기에 속하고요.
그 다음에 유네스코는 이미 말씀을 드렸나요? 그렇죠? 유네스코도 여기에 돌아가고요. 이 외에 한 30개 이상의 이런 에이전시, 펀드 앤 프로그램이 있는데요. 이 에이전시는 스페셜라이즈드 에이전시는 유엔의 그 분담금을 일부 지원을 받기도 하고요. 그다음에 자체적으로 펀드를 조성하는 그러한 조직이고요. 이 펀드 앤 프로그램은 유엔으로부터 일절 이 분담금을 받지 않습니다. 오로지 본인들이 직접 재원을 마련해서 조직을 운영합니다. 주로 이제 이러한 세계 기구들은 앞서 말씀드린 대로 인도적 지원이나 인권, 그 다음에 빈곤 퇴치 이런 분야에 초점을 맞춰서 이제 유엔 평화 유지 요원들이 활동하는 국가에 가서 이미 평화 유지 요원들이 가기 전에 그 전부터 계속 오랫동안 활동을 해 왔습니다. 그래서 거기 현장에 가면 흔히 유엔 컨트리 팀이라고 불려지는 조직들이 바로 이런 조직들이에요. 흔히 우리가 유엔 시티라고 이야기합니다. 유엔 컨트리 팀이죠. 분쟁 국가에 가서 이 활동하는 에이전시와 펀드와 프로그램이 우리가 유엔 컨트리 팀이라고 이렇게 구성이 되고요. 유엔 평화 유지 요원하고 이 유엔 컨트리 팀이 서로 호흡을 잘 맞춰야 유엔 맨데이트, 즉 유엔 결의안에서 안보리 결의안에서 규정되어 있는 유엔의 이 위임 명령 상의 평화 유지 과제를 잘 수행할 수가 있겠죠. Specialized agencies, funds, and programs also support the work of the UN. They include more than 30 organizations working in different areas: development, humanitarian, and human rights. The UN system is the name given to the 6 principal organs and the specialized agencies, funds, and the programs. Specialized agencies, funds, and programs are active in countries where peacekeeping operations are deployed. They include, as shown on the slide, UN agencies, funds, and programs present in a country make up the UN country team, which is called UN City. 유엔 평화 유지 활동에 관여하는 세계 중요한 유엔 기구에 대해서 논의를 드리겠습니다. 유엔 총회 그리고 안전보장이사회 사무국 이 세 개가 바로 유엔 평화 유지와 직접적으로 관련되어 있는 유엔의 주요 기구이죠. The three principal organs active in UN peacekeeping are the General Assembly, the Security Council, and the Secretariat. 총회는 앞서 설명을 드렸는데요. 주로 이제 유엔 평화 유지 활동에 관련해서 이 인력, 장비, 그 다음에 펀드를 이제 지원하기 위해서 결정을 하는 그런 기관이죠. 이 총회는 이 회원국을 대상으로 하는 메인 포럼이라고 할 수 있습니다. 어떤 결정을 하기 위해서 그러니까 유엔의 모든 회원국을 대표해서 어떤 중요한 내용들을 의사결정하는 그러한 중요한 포럼의 장이 바로 총회다 이렇게 이야기해 볼 수가 있습니다. Member states contribute personnel, equipment, and funds to peacekeeping operations. The General Assembly is the main forum for member states to make decisions with the representatives of all the member states of the UN. 특이하게 위원회를 통해서 운영이 됩니다. The General Assembly works through committees. 총 이제 6개 위원회가 있죠. There are 6 committees within the General Assembly. 그 다음에 이제 이 peacekeeping, 즉 평화 유지와 관련돼 있는 이 위원회가 바로 C34라는 위원회인데요. One relevant committee for peacekeeping is the Special Committee on Peacekeeping Operations. 이 C34라는 스페셜
Committee on Peacekeeping Operations가 바로 이 네 번째 위원회에 속해 있습니다. 이 네 번째 위원회가 뭐냐면 Special Political and Decolonization Committee라는 위원회인데요. 총 6개 위원회 중에서 네 번째 위원회 안에 C34 위원회가 바로 국제평화유지 활동과 관련되어 있는 그런 위원회입니다. C34 has some representatives from outside the UN. For example, the International Committee of the Red Cross, ICRC, and the International Criminal Police Organization, Interpol, and the regional intergovernmental organizations such as African Union, AU, and the European Union, EU, are also in the C34. 그러니까 이 C34위원회는요, UN 외에 여러 기구들도 참여를 합니다, 여기에. 예를 들면 뭐 국제적십자사위원회, ICRC죠. 그 다음에 또한 뭐 지역기구, 아프리카 유니온 같은 지역기구, 또 EU도 유럽의 지역기구죠. 이런 UN 외의 기구들도 이 C34위원회에서 활동합니다. 그래서 이 위원회들은 매우 밀접하게 유엔의 여러 그 부서들과 긴밀하게 협력을 하죠. 특히 이제 유엔 평화 활동국이라고 있습니다. DPO 우리가 유엔 평화 활동국이라고 하는데요. 이 사무국 에아에 있는 가장 중요한 그 유엔 평화 유지에 대한 전반적인 어떤 정책을 수립하고 또 이 각종 뭐 명령을 하달하고 전체적인 어떤 유엔 평화 유지 활동을 협력하고 조율하는 이 모든 활동들을 이 평화 유지국이죠. Department of 그죠? Peace Operation이라고 합니다. 그 다음에 또 이제 이러한 이 DPO를 이제 지원하는 DOS라는 조직이 있습니다. 이 평화 유지 지원국이죠. 그러니까 DOS라는 조직인데요. 자, 이러한 어떤 DPO, DOS, 피스 빌딩 위원회 이러한 것들이 주로 이제 이 바로 이 C34와 밀접하게 이제 평화 유지 활동에 대한 협조하고 또 일을 하게 되는 것입니다. 그리고 여기 이제 다섯 번째 위원회가 있는데요. Fifth Committee에서는 이제 주로 평화 유지 활동을 위한 어떤 이 재정에 대한 책임이 있습니다. 그런데 버짓 예산을 지원하는 이 위원회는 또 네 번째 위원회가 아니라 또 다섯 번째 위원회입니다. The committee works closely with key departments and offices of the UN, mainly the Department of Peace Operations, DPO, and the Department of Operational Support, DOS, and the Peace Building Commission. The fifth committee is responsible for financing peacekeeping and authorizing budgets for missions. 다음은 안전보장이사회입니다. 이 안전보장이사회는 이 국제 평화와 안보를 유지하는 데 있어 주도적인 역할을 하는 기구이죠. 그리고 이 안전보장이사회는 여러 가지 국제 분쟁 문제를 조사할 수 있고 또 이 분쟁 문제를 해결하기 위한 대책을 또 이렇게 권고할 수 있는 그런 어떤 권한을 갖고 있습니다. The Security Council has the lead responsibility for maintaining international peace and security. The Security Council may investigate and recommend measures to resolve disputes within and between states, including peacekeeping. 이 유엔 안보리는요, 유엔 결의안을 채택을 합니다. 유엔 평화 유지 활동이나 기타 피스 앤 시큐리티 액티비티를 위해서는 반드시 결의안이 통과되어야 유엔 평화 유지 활동이 시행이 될 수가 있습니다. 결의안이 없는 유엔 평화 유지 활동이라는 것이 있을 수가 없죠.
이 유엔 결의안이라는 의미는 뭐냐면 유엔의 주요 기구, 아까 6개의 주요 기구들의 어떤 입장을 공식적으로 표명을 한 것이다. 이렇게 이해를 하시면 됩니다. UN resolutions are formal expressions of positions of UN principal organs. 그래서 어떠한 평화 유지 활동도 이러한 결의안이 없이는 시행이 될 수가 없습니다. Any peacekeeping operation must have a Security Council resolution. Security Council resolutions contain mandates for peacekeeping operations. A mandate is an authorization and directives to take specific action. 자, 유엔 안보리 결의안에는요, 이 평화 유지 활동을 위한 이 맨데이트가 포함이 되어 있습니다. 여기서 말하는 맨데이트라는 것은 사전적인 의미는 어떤 승인, 명령 이런 뜻이죠. 공식적인 승인, 명령 이런 뜻입니다. 어떤 공식적인 구체적인 어떤 행동을 취하기 위해서 부여하는 명령이나 승인을 우리가 사전적 의미에서 맨데이트라고 그러는데요. 이 유엔 결의안에는 평화유지 활동 요원 미션에게 부여하는 맨데이트가 포함이 되어 있습니다. The peacekeeping mandate in a Security Council resolution is the legal basis for all actions or tasks of the peacekeeping operation, including the use of force. 그러니까 이 결의안 내에 이 평화 유지를 위한 활동을 위한 맨데이트는 바로 이 법적 근거가 되는 것입니다. 평화 유지 요원들이 어떤 현장에서 정당하게 행동하고 과업을 수행하는 어떤 법적 근거가 되는 것이 바로 유엔 결의안 내에 포함되어 있는 이 맨데이트, 뭐 흔히 우리가 위임 명령이라고 이야기합니다. 유엔 안보리의 위임 명령이 바로 평화 유지 요원들의 어떤 행동의 법적 어떤 근거가 되는 것이죠. 이러한 것들은 이제 무기 사용에 대한 것도 다 포함을 합니다. 원래 이제 유엔의 평화 활동은 기본적인 원칙은 무력 불사용의 원칙인데요. 예외적으로 이 평화 유지 요원들이 바로 이 맨데이트를 수행을 하기 위해서, 맨데이트를 보호하기 위해서는 무력 사용을 예외적으로 허용하고 있습니다. 자위권 확보와 바로 맨데이트 방어를 위해서는 예외적으로 무기 사용을 허용하고 있는데 이러한 모든 법적 근거가 되는 것이 바로 유엔 결의안 내에 있는 이 맨데이트입니다. 그래서 우리가 여기 뭐 유엔 결의안은 여러분들 쉽게 이해했을 것이고요. 이 결의안 내에 맨데이트가 이제 있다고 그랬죠. 이 맨데이트는 굉장히 브로드하고 추상적인 개념이에요. 그래서 이제 이 맨데이트를 기초로 해서 앞서 이야기한 유엔 사무국 내 DPO라는 곳에서 이 실행 계획을 이제 작성을 합니다. 평화 유지 활동을 어느 국가에 하기로 결정을 만약에 안보리에서 했다 그러면 결의안을 통과시키겠죠. 그 결의안에 이제 맨데이트가 있겠죠. 그럼 그 맨데이트를 기초로 해서 DPO라는 사무국의 평화유지국에서 평화활동국에서 바로 이 평화 유지 요원들이 수행해야 할 과업들을 결정을 합니다. 이걸 우리가 태스크라고 합니다. 그러니까 크게 보면 레졸루션으로부터 맨데이트가 나오고 맨데이트로부터 태스크가 나오는 것이죠. 그래서 이 태스크를 이제 실질적으로 평화 유지 요원들이 현장에서 수행을 하는 게 바로 평화 활동이죠. 그래서 이 범위 밖에서는 임의적으로 어떤 활동을 절대 할 수가 없습니다. 평화 이 안보리 결의안의 맨데이트를 반드시 준수해야 돼요. 그래서 이 맨데이트를 이해하는 것이 굉장히 선행되어야 할 가장 중요한 작업 중에 하나가 바로 이 맨데이트를 올바로 이해하는 것입니다. 우리가 지금 뭐 레바논이나 또는 남수단이나 또는 뭐 이 말리는 작년 이제 겨울에 철수를 했고요. 중앙아프리카나 아프리카에 또는 콩고 이 등지에 총 13개의 우리가 미션이 있습니다. 유엔의 미션이 평화유지원들이 파견 나가 있는 13개 미션이 있는데 그 13개 미션들이 다 맨데이트가 다른 것이죠. 그렇기 때문에
어느 국가에 자기가 평화 유지 활동을 나간다 그러면 그 맨데이트를 꼼꼼하게 읽어보고 이해를 해야 합니다. 그리고 나서 수행해야 될 구체적인 태스크, 과업들을 잘 분석을 해야 나가서 이제 임무 수행을 성공적으로 효과적으로 해 나갈 수가 있는 것이죠. Any peacekeeping operation must have a Security Council resolution. Security Council resolutions contain mandates for peacekeeping operations. A mandate is an authorization and directive to take specific action. The peacekeeping mandate in a Security Council resolution is the legal basis for all actions or tasks of the peacekeeping operation, including the use of force. 평화유지 활동과 관련되어 있는 중요 기관 중에 하나가 두 번째가 이제 유엔 사무국인데요. 이 사무국은 이 유엔의 어떤 일상적인 업무를 수행하죠. 그리고 이 사무국은 굉장히 방대한 조직을 갖고 있습니다. 뭐 디파트먼트나 오피스라는 이름의 방대한 조직을 갖고 있는데요. 이러한 조직들이 바로 유엔의 이제 업무를 다 추진을 하는데 여기에 이제 중요한 부분 중에 하나가 바로 평화 유지 활동이죠. The Secretariat carries out the day-to-day work of the organization. The Secretariat has a wide variety of departments and offices that deal with the UN work, including peacekeeping. 이 사무국은 유엔의 그 행정을 지원하는 하나의 큰 어떤 중요한 부서죠. 그리고 사무총장은 바로 이러한 칩의 역할을 합니다. 그러니까 Chief Administrative Officer 역할을 하는 것이고요. 유엔 전체에 대해서 하나의 장의 역할을 하는 것이죠. 그러니까 총회나 안전보장 이사회는 조직을 갖고 있지 않아요. 뭐 위원회로 주로 운영이 된다고 했죠. 그러니까 의사 결정을 이제 만약에 총회나 안전보장 이사회에서 하게 되면 이것을 구체적으로 계획을 만들어서 실행을 하는 것은 바로 이 사무국에서 하는 것입니다. 그래서 이 사무국이 굉장히 뭐 단순하게 어떤 행정 지원만 하는 것이 아니고요. 방대한 인력과 조직과 예산을 움직이는 그리고 총회와 안전보장 이사회에서 결정한 모든 사항들을 계획하고 실행하는 이런 조직이 바로 사무국이고요. 그래서 유엔의 사무총장을 우리가 세계의 대통령에 비유해서 이야기하는 것도 바로 이런 배경 때문입니다. The Secretariat is the administrative arm of the UN. The Secretary General is the Chief Administrative Officer of the UN overall. As a head of the Secretariat, the Secretary General is responsible for UN departments, offices, and activities. 그러니까 이 UN 사무총장은 유엔의 사무처의 이 수장으로서 유엔의 모든 기구들, 디파트먼트나 오피스나 활동들에 대한 책임을 지는 사람입니다. 그리고 이 유엔 사무총장은 이거 외에도요. 이 유엔 안전보장이사회에 이 국제 평화와 안보를 위협하는 어떠한 것도 이 유엔 사무총장이 직권으로 유엔 안보리의 의제를 이렇게 상정할 수 있는 권한을 갖고 있습니다. 막강한 권한이죠. 사전 국제 분쟁이나 국제 이 평화와 안전을 위해서 사전적 조치를 할 필요가 있다고 생각할 때, 즉 예방 외교죠. 이런 것들을 이제 유엔 사무총장이 본인이 어떤 특사를 파견한다든지 또는 어떤 전문가를 파견해서 분쟁이 일어나기 전에 미리 예방하는 어떤 중요한 역할을 하는 사람이 바로 또 이 유엔 사무총장입니다. The Secretary General brings to the attention of the Security Council anything that may threaten international peace and security. 자, 다음은 우리가 유엔 이 사무국 조직에 대해서 좀 설명을 하려고 하는데요. 유엔 사무국 중에서도 이제 평화 유지 활동에 참여하는 그런 디파트먼트만 좀 소개를 하자면 우선 세 개의 디파트먼트가 중요합니다. 뭐냐면
가운데 있는 DPKO가 아니라 이제 이 명칭이 바뀌었어요. DPO로 바뀌었습니다. 2년 전에. 이 슬라이드가 이제 사실 유엔의 ITS라는 기관에서 만들어서 사용을 하고 있는데 아직 업데이트가 안 됐어요. 그래서 DPO입니다. Department of Peace Operation입니다. 그 다음에 이제 이 DPO는 앞서 설명드린 대로 유엔 안보리의 결의안이 통과가 되어서 평화유지군을 어느 국가에 보내겠다라고 결정이 되면 그 맨데이트를 기초로 해서 안보리의 레졸루션 결의안을 기초로 해가지고 DPO에서 모든 계획을 수립하고 그 다음에 실행을 하고 또 하는 그런 어떤 기구가 바로 Department of Peace Operation 평화활동국입니다. 여기는 이제 장이 치프가 Under Secretary General입니다. 그리고 사무차장급이죠. 그리고 이제 이러한 유엔 평화 유지 활동을 지원하는 부서가 DFS가 아니고 DOS입니다. 이것도 조직 명칭이 2년 전에 바뀌었어요. Department of Operational Support입니다. 이제 어느 한 국가의 뭐 예를 들면 뭐 아프리카의 뭐 콩고 민주공화국에 유엔 평화유지에 나간다 그러면 그 콩고에 나가 있는 우리가 필드 미션이라고 합니다. 그래서 명칭도 이제 필드 미션에서 DOS Operational Support DOS로 바뀌었는데 이 DOS는 DPO가 평화 유지 활동에 대한 어떤 계획을 수립하고 또 실행을 하는 거라고 그러면 이 DOS는 지원하는 서포팅을 하는 뭐를 합니다. 뭐 행정 지원, 군수 지원 또는 financial support도 해당이 되고요. 그 다음에 또한 뭐 이 IT, 그죠? ICT, communication, technology, information 이런 것들을 지원하는 모든 이 지원들은 이 DOS 합니다. 특히 이제 financial support는 바로 이 DOS에서 완전히 장악해서 합니다. The three departments directly involved in UN peacekeeping are DPO, DOS, and the Department of Political and Peace Building Affairs, DPPA. 자, DPPA는 이것도 명칭이 바뀌었어요. 과거에는 DPA라고 그랬는데 지금 2년 전에 DPPA로 바뀌었습니다. Department of Political and Peace Building Affairs. 이 어떤 앞서 우리가 사무총장이 예방적 조치로서 어떤 분쟁이 발생하는 것이 감지가 되었을 때 안보리에 본인이 그런 해결 방법을 의제를 내놓아서 본인이 선제적으로 해결을 하기 위한 노력을 한다고 그랬죠. 이게 political mission이에요. 우리가 흔히 SPM이라고 합니다. Special Political Mission. 그러니까 평화유지 요원들이 군, 경찰, 민간인들이 현장에 나가기 전에 어떤 특사나 엠보이나 또는 뭐 엑스퍼트 또는 패널 그룹 이런 사람들이 나가서 사전에 어떤 프리벤션 액티비티를 하는 이런 게 우리가 스페셜 폴리티컬 미션이에요. SPM이에요. 그리고 우리가 흔히 피스 오퍼레이션과 SPM 이렇게 크게 구분이 됩니다. 이런 것들을 담당하는 부서가 바로 DPPA예요. 여기서 P 또 다른 P 하나는 피스 빌딩입니다. 예전에는 피스 빌딩이 별도의 부서로 있었는데 이게 이제 통합이 되었습니다. 그래서 DPPA입니다. DPPA. 이 DPO나 DOS는 UN 평화 유지 활동에서 밀접하게 서로 일을 하고요. 이 DPPA는 역시 이 DOS나 DPO와 동등하게 중요한 파트너인 것입니다. DPO and DOS work closely together in UN peacekeeping. DPPA is an equally important partner. An Undersecretary General, USG, has each department and reports to the Secretary General. The Secretary General delegates certain responsibilities and tasks to each Undersecretary General. 그러니까 이 USG 사무차장이죠. 이 사무차장급들이 하루 이 디파트먼트를 각 디파트먼트를
네, 헤드, 헤드로서 역할을 하고요. 그래서 모든 업무를 바로 사무총장, 자기 직속 상관이죠. 사무총장에 보고를 하게 되어 있습니다. 그리고 이 사무총장은 어, 이 사무 이 차장급 USG에게 바로 어떤 책임이나 또는 과업들을 델리게이트 위임을 해서 위임을 통해서 이제 이루어지는 거예요. 그래서 우리가 맨데이트를 위임 명령이라고 합니다. 사무총장이 이 위임한 권한 이런 의미거든요. 그래서 그런 의미입니다. 자, 이 DPO의 기능은 이제 앞서 설명한 대로 바로 이 실행, 이 평화유지 활동의 실행 및 관리에 대한 전반적인 지휘와 지도를 하는 것이 바로 DPO라고 그랬죠. DPO is responsible for the executive direction of peacekeeping operations. 그래서 뉴욕에 있는 DPO를 통해서 이 DPO의 이 바로 사무차장 Under Secretary General이 여러 가지 이제 임무를 수행하죠. 예를 들면 뭐 사무총장에게 뭐 계획이나 어떤 유엔 평화 활동의 어떤 실행에 관한 문제를 뭐 조언을 한다든지 또는 유엔 평화 유지 활동을 통제하고 또 이게 지휘하는 이런 기능도 하고요. 그다음에 유엔 안보리 결의안에 근거해서 여러 가지 정책과 가이드라인을 개발하고 발전을 시키는 것이죠. 뭐 이런 임무 맨데이트를 포함해 가지고요. 그럼 맨데이트 범위 내에서 해야 되는 것입니다. 맨데이트는 아예 유엔 안보리 결의안 내에 포함되어 있는 것이죠. 이 맨데이트 범위 내에서 이제 이 유엔 안보리 결의안에 기초해서 여러 가지 정책과 가이드라인, 지침들을 개발하는 게 바로 또한 이 DPO의 장의 역할이고요. 그 다음에 여러 가지 이제 현장에서 일어난 일들, 관찰, 오브저베이션이나 뭐 여러 가지 건의사항 이런 것들을 사무총장 이제 보고서를 써서 이렇게 총장한테 보고하고 뭐 이런 것들이 이제 이 DPO의 under USG가 하는 일들입니다. Through DPO in New York, the Under Secretary General of DPO advises the Secretary General on planning, establishment, and the conduct of all UN peacekeeping operations, and directs and controls UN peacekeeping operations, and develops policies and guidelines based on Security Council resolutions, including those with mission mandates, etc. 그 다음에 DOS죠. Department of Operational Support. 이 지원국은요. 그러니까 이 평화유지활동 지원국은 이 필드에 나가 있는, 즉 어느 한 국가에 나와 있는 유엔 미션을 지원하는 데에 주로 모든 그 역량을 이제 집중을 합니다. 그래서 이 도서는 주로 재정 지원, 인력 지원, 행정 지원, ICT 지원, 군수 지원 이런 것들을 책임지고 있죠. DOS delivers dedicated support to the UN field missions. DOS delivers support in finance, personnel, administration, information and communications technology and logistics. 이러한 군수 지원은 뭐 연료라든지 물이라든지 또는 뭐 숙박 시설, 뭐 식량, 사무실, 장비, 수송, 의료 시설 이런 모든 지원을 위해서 필요한 이런 지원들을 다 포함하는 것입니다. Logistical services include supplying fuel, water, accommodation, food, offices and equipment, even transport and medical facilities for the entire mission. 그래서 이 지원국 도서는요, 이 회원국과 협조를 합니다. 긴밀하게 협조를 하고요. 어떤 특정한 서비스 제공자들과 계약을 주로 맺어서 하죠. DOS coordinates with the member states and the contracted providers of specific services.
그래서 이 도서는 유엔의 그 필드 미션에 모든 이제 지원하는 책임이 있습니다. 그래서 평화 유지 활동과 또는 아까 앞에서 DPPA에서 수행하는 스페셜 폴리티컬 미션이 있다고 했죠. 이 뭐 특별 정치적 임무. 그러니까 외교적으로 정치적으로 분쟁을 해결하는 특사들에 의해서 주로 행해지는 유엔의 어떤 사무총장의 특사들이 주로 해결하는 이런 SPM과 평화활동 이를 다 포함해서 지원하는 게 이 바로 DOS입니다. DOS delivers support to all UN field missions, including peacekeeping operations and the special political missions. I mean SPM. 다음은 DPPA인데요. 이 DPPA는 이 예방입니다. 분쟁을 예방하는데 아주 중요한 핵심적인 어떤 역할을 하는 기구이고요. 그리고 이 DPPA는 이 예방적 차원에서 하는 어떤 중심 기구이기도 하지만 평화 유지 활동을 위한 중요한 파트너이기도 합니다. DPPA plays a central role in UN efforts to prevent and resolve deadly conflict around the world. DPPA is also a partner for peacekeeping operations. 이 DPPA는 이 평화 이 메이킹, 피스 메이킹이라고 합니다. 그 다음에 예방 외교에 아주 이 선도하는 그런 유엔의 기관이죠. DPPA is the lead UN department for peacemaking and preventive diplomacy. 자, 여기서 피스메이킹이 뭐냐면요. 이거는 분쟁이 일어나기 전에 평화적인 방법으로 외교 정치적으로 어떤 문제를 해결하는 게 피스메이킹입니다. 그래서 우리가 피스 오퍼레이션에 여러 가지 종류가 있어요. 피스 메이킹이 있고 그 이전에 프리벤션이 있겠죠. 여기서 말하는 바로 프리벤티브 디플로머시하고 같은 겁니다. 예방하는 게 있고 피스 메이킹이 있어요. 이것은 어떤 분쟁이 일어나기 이전에 이루어지는 a certain type of peace operation이죠. 그 다음에 이제 분쟁이 이제 끝나고 난 다음에 하는 게 이제 피스 키핑이에요. 이 분쟁이 끝나고 나면 어떤 어그리먼트, 휴전 뭐 협정 이런 것들이 정전 협정 이런 게 체결이 되겠죠, 그죠? 전쟁 어떤 분쟁을 멈추자는 어떤 형태의 어그리먼트가 체결이 되면 그때 그 어그리먼트를 깨지지 않도록 어그리먼트가 깨지지 않도록 유지하는 게 이제 평화 유지 활동이고요. 그 다음에 이제 이 평화 강제라는 것으로 있습니다. Peace Enforcement. 이것은 안보리의 그러니까 당사국의 어떤 분쟁 국가의 동의 없이 이 유엔에서 바로 어떤 힘으로 유엔 헌장 7조에서 강력한 어떤 이 평화 유지 활동하는 게 Peace Enforcement입니다. 코소보 사태나 우리가 뭐 르완다 사태에서 했던 이런 것들은 다 피스 인포스먼트에 행해진 것이죠. 특히 인권 문제가 뭐 심각할 때 주로 행해지죠. 그 다음에 이제 피스 빌딩이 있고요. 그래서 우리가 피스 오퍼레이션에는 프리벤션이 있고 피스 메이킹이 있고 피스 키핑이 있고 피스 인포스먼트가 있고 피스 빌딩이 있는 것입니다. 그래서 이 DPPA는 피스 메이킹과 프리벤션을 주도하는 국이에요. DPPA is the lead UN department for peacemaking and preventive diplomacy. DPPA mainly provides direction to SPMs. 그러니까 이 DPPA는 SPM, Special Political Mission에게도 어떤 이 지시를 명령을 하는 그것도 바로 이 DPPA예요. 이 SPM은 주로 이제 이 정치적 어떤 분야에서 이루어집니다. 그리고 뭐 특사나 또는 패널이나 전문가 주로 이제 어떤 제재를 이 감독하기 위한 이런 전문가나 패널들 이런 사람들이 활동하는 게 SPM이에요. Special Political Missions may be political field offices
special envoys, panel or experts to monitor sanctions. They are often active in conflict prevention, peacemaking, and peace building. 그러니까 이 SPM은요, 주로 이제 prevention이나 예방이나 평화 조성, peacemaking, 그리고 평화 구축, peace building에서 주로 활발하게 진행되는 게 바로 이 SPM이라고 할 수가 있고요. 이 SPM은 바로 DPPA에서 다루고 이 DPPA는 또 피스키핑하고도 DPO하고도 밀접하게 일하는 그런 중요한 부서입니다. 다음은 요거는 이제 하나의 이 전략적, 작전적, 전술적 어떤 평화 유지 활동에서 있어서 어떤 이 권한의 이 단계를 설명한 것인데요. 제일 위에 있는 게 이제 바로 Security Council Secretary General 있죠. 유엔 안보리에서 이제 어떤 평화 유지 활동을 레졸루션을 결의안을 통과시켜서 이제 이루어지겠죠. 결정이 되겠죠. 그러면 사무국 세크레타리어트가 DPO와 DOS와 DPPA에서 주로 이제 이 결의안에 나와 있는 맨데이트 내용을 수행을 하게 될 것입니다. 그러고 난 다음에 이제 이 평화 유지 요원들을 편성해서 조직을 편성하고 인력을 보충하고 예산을 할당해서 어느 한 국가에 보내겠죠. 예를 들어서 뭐 콩고에 보내겠죠. 그러면 콩고에 거기에 최고 그 미션을 책임지는 사람이 있습니다. 이 사람이 헤드 오브 미션입니다. 우리가 뭐 SRSG라고 그러기도 하고요. SRS는 Special Representative of General Secretary General 약자면 사무총장을 대리하는 특별 대표자라는 뜻인데요. Head of Mission 또는 뭐 SRSG라는 표현을 씁니다. 이 사람들이 이제 현장에서 최고 책임자가 Head of Mission입니다. 이 Security Council로부터 Head of Mission까지를 우리가 흔히 Strategic 레벨이라고 합니다. 권한의 이제 전략적 어떤 권한을 가진 사람이다 이런 뜻이죠. 그 다음에 이제 현장에 가면 헤드 오브 미션 밑에 여러 컴포넌트들이 있습니다. 쉽게 얘기하면 유엔은요, 이 군대가 있고, 밀리터리가 있고, 그 다음에 폴리스가 있어요. 경찰이 있고, 그 다음에 시빌리언, 이 유엔 이제 본부에서 고용된 이 민간 전문가들이죠. 이 사람들은 주로 이제 앞서 이야기한 피스 앤 시큐리티 분야의 전문가들도 있고요. 그 다음에 휴먼 라이츠 인권 분야의 전문가도 있고요. 디벨롭먼트 개발 뭐 이런 또는 휴머니테리언 어시스턴스 이 인도적 지원 이런 분야의 각종 전문가들이 민간인들이 이제 근무를 합니다. 이 세 개의 그룹을 우리가 스테이터스를 우리가 하나의 조인트니스 합동의 개념으로 봅니다. 우리 군에서 육군, 해군, 공군이 서로 합동해서 전쟁을 수행한다고 그러잖아요. 이걸 우리가 조인트 오퍼레이션 이렇게 표현하는데 유엔에서 조인트 액티비티즈는 바로 military, police and civilians working together 이런 의미가 조인트니스입니다. 유엔의 의미에서는. 자, 그래서 이제 헤드 오브 미션도 대부분 헤드 오브 미션이 민간인들입니다, 주로. 그러나 뭐 레바논이나 이 인도, 파키스탄 같은 경우에는 이제 전통적인 어떤 평화 유지, 즉 군과 관련된 임무만 수행하는 아주 예외적인 경우에는 이제 헤드 오브 미션이 주로 소장급이나 중장급들이 해요. 그러나 일반적인 뭐 남수단이나 남수단이나 또는 콩고 또는 뭐 중앙아프리카 다른 여타 지역의 헤드 오브 미션은 다 민간인들입니다. 그리고 이 민간인 밑에는 그래서 컴포넌트들이 이제 부서가 세 개의 부서가 있어요. 그게 밀리터리 컴포넌트, 폴리스 컴포넌트, 시빌리언 컴포넌트 이렇게 있죠. 그 컴포넌트의 헤드가 있습니다. 그 헤드 오브 밀리터리, 헤드 오브 그 커미션 오브 폴리스 앤 헤드 오브 시빌리언이 있겠죠. 이 사람들까지는 이제 바로 이제 오퍼레이셔널 그룹으로 봅니다.
도표를 보면 이제 헤드 오브 미션은 오퍼레이셔널에도 속하고 또 스트래티직에도 속하죠. 그리고 컴포넌트의 헤더도 오퍼레이셔널에도 속하고 또 택티컬에도 속합니다. 파란색으로 가운데 원형의 파란색 된 부분이 이제 그런 의미입니다. 그리고 이제 그 컴포넌트 밑에는 이제 이 밀리터리 유닛이 있고요. 폴리스 유닛이 있습니다. 그리고 시빌리언 유닛이 있죠. 요런 부대들을 우리가 택티컬 레벨이라고 합니다. 그렇게 해서 이제 이 유엔 평화유지 활동에는 이런 전략적, 작전적, 전술적 수준의 권한이 부여가 되어 있다는 것입니다. There are three levels of authority for decision making in UN peacekeeping operations: strategic, operational, and tactical. These levels are also known as levels of authority, command and control. According to the UN peacekeeping operations principles and guidelines, also known as the Capstone Doctrine, the strategic level refers to the high-level political decision-making and the management of UN peacekeeping operations at UN headquarters. The operational level is field-based management of a UN peacekeeping operation at mission headquarters. The tactical level refers to management of military, police, and civilian operations below the level of mission headquarters and the supervision of the individual personnel. The General Assembly, Security Council, and Secretariat have the power or authority to make high-level political decisions and manage a UN peacekeeping operations. 그러니까 이 총회와 안보리와 사무국이 바로 이러한 어떤 권한을 갖고 있다는 것이죠. 그러니까 이 하위 고위급 수준의 어떤 정치적 결정 그리고 유엔 평화 유지 활동을 관리하는 이러한 권한은 바로 총회와 안보리와 사무국이 가지고 있다는 것입니다. 자, 오늘 강의 여기서 마치겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. This concludes my lecture today. Thank you so much for your special attention. See you later. Bye bye.